پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، چین نے ایک بار پھر دفاعی میدان میں دوستی کا حق ادا کر دیا۔ چائنا پاکستان کو ٹائپ 054A فریگیٹ وارشپ یارڈ فراہم کرنے جا رہا ہے، جو پاک بحریہ کی طاقت کو کئی گنا تک بڑھا دے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا قریشی صاحب کا حالیہ دورہ چین اسی معاہدے کی تکمیل کا مرحلہ تھا؟ اس حوالے سے آج کی زیر نظر ویڈیو میں تفصیلی بات چیت کی جائے گی، جبکہ پاکستان نے گزشتہ چند ماہ کے دوران دفاعی میدان میں کون سی کامیابیاں سمیٹی ہیں اور پاکستانی دفاعی سسٹم کس قدر مضبوط ہے، اس پر بھی ایک نظر ڈالی جائے گی۔ اس قیمتی معلومات کو دنیا کے کونے کونے میں ضرور پہنچائیے گا تاکہ دشمن پر پاک فوج کی ہیبت طاری ہو سکے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، پاک چین دوستی کا نعرہ بچے بچے کی زبان پر ہے۔ معاشی میدان سے لے کر دفاعی میدان میں چائنا نے پاکستان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ سی پیک کی صورت میں جو تحفہ چائنا نے پاکستان کو دیا، اس کا ثمر رفتہ رفتہ منظر عام پر آ رہا ہے۔ یہ میگا پروجیکٹ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے کنجی کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے جیسے یہ پروجیکٹ تکمیلی مراحل سے گزر رہا ہے، ایسے پاکستان عالمی دنیا میں اہم مقام حاصل کرتا جا رہا ہے۔ چین کے اس منصوبے میں کئی دیگر ممالک بھی شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، جس سے اس منصوبے کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ معاشی طور پر پاکستان کو مضبوط کرنے کے علاوہ چائنا نے دفاعی میدان میں بھی پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کئی ایک اہم معاہدوں کے بعد ایک اور اہم خبر سامنے آ چکی ہے۔ خبر یہ ہے کہ چائنا پاکستان کو ٹائپ 054A فریگیٹ وارشپ یارڈ فراہم کرنے جا رہا ہے۔ گزشتہ روز چائنا میں ٹائپ 054A فریگیٹ کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاک نیوی کے ترجمان کے مطابق پاک بحریہ کے لیے تیار کیے جانے والے پہلے ٹائپ 054A فریگیٹ کی لانچنگ تقریب کا انعقاد ہوڈونگ زوانگو شپ یارڈ شنگھائی میں ہوا۔ اس تقریب میں پاک نیوی کی اعلیٰ قیادت بھی شامل تھی۔ ناظرین گرامی، اس شپ یارڈ کو خاص طور پر پاک نیوی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ سال 2016 میں ہوا تھا، تاہم عالمی سیاست کے اتار چڑھاؤ اور دفاعی مجبوریوں کے تحت اس میں تاخیر ہوئی، لیکن گزشتہ روز لانچنگ کی تقریب میں اس شپ یارڈ کو چین کے سمندر میں اتار دیا گیا ہے۔ چینی اور پاکستانی انجینئرز ٹائپ 054A فریگیٹ کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں۔ چند ماہ کی ٹیسٹنگ کے بعد یہ اہم اور طاقتور جنگی بحری جہاز پاکستانی بحریہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لانچنگ تقریب میں چیف نیوی کموڈور ظفر ہمایوں نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ چائنا شپ بلڈنگ ٹریڈنگ کارپوریشن لمیٹڈ یعنی CSTC کے چیئرمین لی ہونگ تاؤ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ تقریب پاک بحریہ کے لیے بنائے گئے جدید ترین فریگیٹ کی تعمیر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ سطح سمندر، زیر آب اور فضا میں مار کرنے والے جدید ہتھیاروں، کمبیٹ مینجمنٹ سسٹم اور سینسرز سے لیس ٹائپ 054A فریگیٹ تکنیکی طور پر پاک بحریہ کے بیڑے کے سب سے جدید جہازوں میں سے ایک ہوگی۔ خطے میں امن و استحکام کے قیام اور پاکستانی دفاع میں یہ جہاز اہم کردار ادا کریں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے اس موقع کو پاک چین دفاعی تعلقات میں ایک نئے باب سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے ہوڈونگ زوانگ شپ یارڈ چین کی محنت اور عزم کو سراہا اور کووڈ-19 کی عالمی وبا باوجود پروجیکٹ کو جاری رکھنے کے لیے CSTC کی مسلسل کاوشوں پر ان کا شکریہ ادا بھی کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت چین پاکستان کو 4 ٹائپ 054A فریگیٹ فراہم کرنے کا پابند ہے۔ گزشتہ روز پہلا ٹائپ 054A فریگیٹ سمندر میں لانچ کیا گیا، جو مکمل ٹیسٹنگ کے بعد اس سال کے آخر میں پاک بحریہ کو موصول ہو جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹائپ 054A فریگیٹ چین کے چوتھی جنریشن کے شپ یارڈز میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی صلاحیتوں کا اعتراف امریکی نیوی کے افسران بھی کرتے ہیں اور اسی کیٹیگری کے شپ یارڈز کو چینی دفاع میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔
टाइप 054A फ्राइगेट की पाक बहरिया में शमूलियत से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें कई गुना तक बढ़ जाएंगी और दुश्मन पाकिस्तानी समंदरी इलाकों में किसी कार्रवाई की जुर्रत नहीं कर सकेगा। इस वक्त भी पाक नेवी समंदरी पानियों में हमा वक्त मौजूद है और वतन के दिफा के लिए हाई अलर्ट भी है। पाकिस्तान की तमाम अफवाज, चाहे बरी, बहरी या फिजाइया हो, वतन अजीज पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहती हैं। ये बात भी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने दिफा के तमाम शोबों में काबिल कदर तरक्की की है। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को ही ले लें, इसे दुनिया की खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी से ताबीर किया जाता है और ये भी हकीकत है कि किसी भी मुल्क का दिफा मिसाइल टेक्नोलॉजी पर मुनहसर होता है। चंद माह कबल पाकिस्तान ने हर किस्म का वार हेड साथ ले जाने की सलाहियत रखने वाले गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। ये मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार करने के लिए हर किस्म के वार हेड साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। गजनवी मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को निशाना बना सकता है। तजुर्बे का मकसद दिन और रात के वक्त ऑपरेशनल तैयारियों को जांचना था। भारत ने मई 2016 में इसराइल की मदद से आशोन बैलिस्टिक मिसाइल शिकन निज़ाम का तजुर्बा किया। इस तजुर्बे का मकसद भारतीय फ़िज़ाओं के अंदर भारतीय तंसीबात और अहम मकामात को फ़िज़ाई हमले से बचाने के लिए इनके गिर्द हिसार बनाना था, जिसमें पाकिस्तानी मिसाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह किया जा सके। यूँ भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी को नाकाम करने की कोशिश की, मगर इसके जवाब में पाकिस्तान ने कसीरुल अहदाफ मिसाइल निज़ाम पर काम शुरू कर दिया। अबाबील इसी कसीरुल अहदाफ मिसाइल निज़ाम का हिस्सा है जो बैक वक्त कई एटम बम ले जा सकता है और एक ख़ास बुलंदी पर पहुंचकर वक्फे से एटम बम गिराता है। दोस्तों, पाकिस्तान 1998 में एटमी कुव्वत बना तो पाकिस्तानी साइंसदानों और टेक्नीशियंस की अनथक मेहनत ने इसे मिसाइल टेक्नोलॉजी में रिवायती दुश्मन भारत पर फोकियत दिला दी। भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन भी नाकाम बना दी गई। आज पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में 60 किलोमीटर से लेकर 2750 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल्स मौजूद हैं। क्रूज टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान फ़िज़ा, ज़मीन और समंदर से मिसाइल फायर करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल 450 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी में अहम हदफ के हसूल के बाद पाकिस्तान ने कम से कम दिफाई सलाहियत की पॉलिसी को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल मिसाइल यानी अबाबील के तजुर्बे से पाकिस्तान की मिसाइल साजी की लागत में नुमाया कमी आई। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले टैक्टिकल वेपन नसर मिसाइल ने भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का मंसूबा खाक में मिला दिया। आबदोज से क्रूज मिसाइल बाबर 3 के कामयाब तजुर्बे ने भारत की दिफाई बर्तरी के ताबूल में आखिरी कील ठोक दिया। पाकिस्तान ने अपना जोहरी प्रोग्राम 1970 की दिहाई में शुरू किया। वक्त के साथ साथ इस मैदान में बड़ी तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय की। आज पाकिस्तान न सिर्फ एक जोहरी ताकत है बल्कि इसके जोहरी मिसाइल दुनिया में बेहतरीन माने जाते हैं। पाकिस्तान का 37 मील यानी 60 किलोमीटर तक मार करने वाला नसर टैक्टिकल मिसाइल एक ऐसा जोहरी मिसाइल है जो अमेरिका के पास भी नहीं। हतफ मिसाइल एक मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी लॉन्च करने वाली व्हीकल से एक से ज़ायद मिसाइल्स दागे जा सकते हैं। गजनवी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ज़मीन से ज़मीन तक मार करता है, जबकि इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। अब्दाली भी सुपरसोनिक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है। इसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर बात की जाए गौरी नामी पाकिस्तान के तबाह कुन मिसाइल की, तो गौरी मिसाइल मीडियम रेंज का मिसाइल है जो ज़मीन से ज़मीन तक मार करता है और 700 किलोग्राम तक वज़न उठाकर 1500 किलोमीटर तक जा सकता है। यही नहीं, शाहीन भी एक सुपरसोनिक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो 750 किलोमीटर तक रिवायती और जोहरी मवाद दे जा सकता है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। क्रूज मिसाइल बाबर 3 के कामयाब तजुर्बे के बाद पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि समंदर से आग बरसाकर दुश्मन की जहरियत का भरपूर जवाब जाए। इन्हीं होलनाक टेक्नोलॉजीज़ की वजह से दुश्मन पर तोलने से घबराता है। इसको अंदाज़ा है कि ये गाजी और पुरस्रार बंदे मैदान कारजार में दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हैं और दुश्मन का नामो निशान तक मिटा देते हैं।
دوستوں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔